اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں یعقوب علیہ السلام کو تو آپ جانتی ہیں نا کون تھے، یوسف علیہ السلام کے والد۔ یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، 12 ہی گروہ تھے ان کے بنے آگے جا کے۔ جو لاوی تھا نا، ایک لاوی یا لاوی ہی نام تھا اس کا، اس کی نسل میں سے یہ بنی اسرائیل نکلے، یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے۔ اب دیکھیں کبھی یہ جو بنی اسرائیل تھے، آپ ان کی اب ایک ہسٹری سن رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ کبھی یہ کتنی بڑی قوم تھی، اور یہ بڑی قوم کیسے بنی؟ یعقوب علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام سے کیسے بن گئی؟ کہ جب انہی بھائیوں نے، اب دیکھیں نا، جب 12 بھائی تھے تو 12 دماغ بنے، 12 ہی ان کے وہ قبیلے بعد میں بن گئے۔ جتنے آپ قبیلے اور گروہ بناتے جاؤ گے اتنی فساد پھیلتے جائیں گے، حالانکہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ حسد اور جلن انہیں شروع سے لے بیٹھی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کے باپ کا پیار زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو سارے ہم جانتے ہیں۔ تو بات وہاں سے چلی، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام سے تو جان چھڑاؤ، کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے پھر ایک قافلہ گزرا، اور اللہ نے ایک سوچا ہوا تھا، وہ ایک سکا انہوں نے بھیجا، وہ پانی نکالنے والا، اس نے پانی نکالنا تھا تو بچہ نکل آیا، اور بچہ اتنا خوبصورت کہ اس زمانے میں جتنا غلام تو غلام ہوتے تھے، کالے سیاہ حبشی گندے مندے، ان کو بھی لوگ خریدتے تھے کیونکہ کام کرانا ہوتا تھا، اور یہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت۔ اچھا، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کہاں پہنچا دیا؟ مصر میں۔ اب مصر میں یہ فرعون ہے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پوری ایک سٹوری ہے کہ وہ انہوں نے پھر جب مصر کے وزیر سفیر بن گئے، جب انہوں نے خزانچی بن گئے، خزانوں کے کام سنبھالے، پھر ماں باپ کو جو خواب آیا تھا انہیں کہ میں اپنے یہ سجدہ کرتے ہیں مجھے ستارے 11 اور ماں باپ آئے ہیں تو وہ چاند اور سورج ہیں، یہ سب خواب سچے ہوئے، بھائیوں کو بلا لیا، اسی طرح وہ پوری ایک ہسٹری گزری نا۔ تب جب یعقوب علیہ السلام مصر میں کنعان کو چھوڑ کے آ گئے تھے تو یہ بنی اسرائیل مصر میں تب بسے تھے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ پھر یہ ایک پوری قوم تھی بنی اسرائیل، اور یہ اتنی مضبوط تھی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر کیسا کام کیا، کیسا نظام کیا کہ پوری قوموں کو وہ غلہ اپنی قوم کے علاوہ دوسرے ملک والے، وہ کنعان والے دوسرے لینے آتے تھے، تو اسی طرح یہ ایک قوم بنی۔ اب یہ قوم بڑی ترقی کر گئی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ قوم ترقی کرتے کرتے پھر ان پر داؤد و سلیمان علیہ السلام آئے۔ داؤد و سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت دی کہ آج تک کسی کو حکومت نہیں دی۔ وہ ان کسی حکومت کے انڈر، حکومت کی چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن ہوائیں، پانی، چرند پرند، جنات، سب ان کے متی، سب ان کے متی تھے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اتنی قوم مضبوط تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جس وقت کا ذکر کر رہے ہیں نا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے، اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں، پھر جب داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، پھر طالوت، جالوت، یہ سارے جب گزرے ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی مطلب کہ سرکش ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ بھی اس طرح ہو گئے، ان کی حکومتیں ان سے پھر چھننے لگ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بھی سزا دی، ان کی سستی کی بھی، ان کی سرکشی کی بھی، ہوتے ہوتے یہ پھر تب سے پھر آہستہ آہستہ واپس یہ قوم جو ہے نا یہ ڈاؤن ہونا شروع ہوئی۔ تو اس فرعون تک یہ انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہوا تھا۔ یاد ہے نا، یہ وہی قوم ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے من و سلوار ہے تب باتیں کر رہے ہیں، بعد میں جب کوئی ان کے لیے بادر سایہ کر رہا ہے پھر اس کے بعد بھی باتیں کر رہے ہیں۔ مطلب یہ قوم نے بھی بڑے مطلب کہ سر اٹھایا ہوا تھا، لیکن اللہ نے ان کو اتنی فضیلت دی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی، کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں عالموں پر فضیلت دی، یعنی ان کو اتنی فضیلت دی۔ اور جب جس کو فضیلت دی اور پھر وہ اس کے بعد وہ سست ہو جائیں اور پھر وہ اللہ کی طرف یقین نہ کریں اس طرح، تو پھر وہ ڈاؤن ہوتے گئے۔ یہ ڈاؤن ہوتے ہوتے میں آپ کو پوری ہسٹری تو نہیں سنا سکتی، یہ اب اس فرعون تک پہنچی ہے یہ قوم، اب یہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی حکومتیں ختم۔ اب انہیں غلام بنے بھی نہ کوئی 40-50 سال گزر گئے ہوئے۔ فرعون کو پتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے بڑی حکومتیں کی ہوئی ہیں، ان کو نہیں چھوٹ دینی، انہیں غلام بنا کے رکھنا ہے۔ اچھا پھر اوپر سے ایک اور ہو گئی مصیبت اس کی زندگی میں کہ اسے خواب آ گیا۔ اب خواب کیا آیا کہ اس نے دیکھا کہ میرے محل کو آگ لگی ہوئی ہے، میری اپنی فوجی میرے خلاف بھی ہو گئی ہے، میرا محل جل کے راکھ ہو گیا ہے اور یہ میری حکومت ختم ہو گئی۔ اس نے جب اپنے نجومیوں کو یا جو ہوتے تھے ان کو جب خواب سنایا تو انہوں نے کہا یہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ اٹھے گا جو تمہیں تباہ کر دے گا، بنی اسرائیل میں سے۔ جب اس نے یہ خواب کی تعبیر سنی کہ یہ اس طرح ہوگا تو کیا ہوا
उसने कहा जो बनी इसराइल में से बच्चा पैदा हो उसे मार दो। ये वो कहानी है। अल्लाह ने कहा वो उनके बेटों को मार देता था और बेटियों को जिंदा रखता था। अब बेटियों को भी जिंदा रखने का क्या है वजह? देखें, जो सियासत है ना, बड़ी बुरी चीज है। अगर इसको अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के मती होके ना किया जाए तो ये दुनिया की सबसे गंदी चीज सियासत ही होती है। उसने कहा औरतों को जिंदा रखो, वो कब्तियों से शादी करने को मजबूर हो जाएंगी, उन्हें मर्द नहीं मिलेंगे आगे। और तो जब हमारे ही कब्ती जो होते हैं, फिरौन की कौम उसको कब्ती कहते थे, शादी करेंगी तो आगे हमारी नस्ल ही बढ़ेगी और बनी इसराइल आहिस्ता आहिस्ता खत्म ही हो जाएंगे। ये उसका एक था चाल। अब उन्होंने ये जब करना शुरू किया कि इतना मतलब कि एक तो ग्रोह बना दिए। ग्रोह इंसान हुकूमतें बनाती इसलिए हैं कि कौम कमजोर हो जाए। हमारी कौम को भी ना पता ही नहीं है, हालांकि पता होगा, होना चाहिए कि भाई ये जो जितने फिरके बने हुए हैं ना, और किसी फिरके को हुकूमत बुरा नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? बल्कि सपोर्ट करती है हर फिरके को। हाँ, उसको फिरके को मारती है जो उसको मारने लगता है हुकूमत को। बाकी कहते हैं कि ये फिरका फिरका बने रहें और इनकी लड़ाइयां होती रहें और जितने लोग कमजोर हो जाएंगे। आप देखें ना, कोई बकरी रेवड़ से बिछड़ के अकेली होती है तो उसे शेर खा जाता है, और जब वो रेवड़ के साथ जा रही होती है तो शेर की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो इसलिए ये जो हुकूमतें होती हैं, सर्कस हुकूमतें, जिनकी नीयतें साफ नहीं होती, वो बजाय कि कौम को एक करके रखें कि भाई एक झंडे तले सारे जमा हो जाओ, और जब तुम एक झंडे तले सारे जमा होगे ना तो दूसरे मुल्क की हुकूमतें हमसे डरेंगी। और जब वो अपने मुल्कों को तितर बितर कर देती हैं तो फिर वो लोग गुलाम बन जाते हैं। फिर वो दूसरे मुल्क वाले उन्हें कुछ भी नहीं समझते, वो कहते हैं कि तो आपस में एक नहीं है, इन्होंने दूसरे से क्या मुकाबला करना है। तो हमारा वही हाल हुआ, हमारे साथ भी वही है कि देखा जाए कि फिरौन हुकूमतें हैं और हम बनी इसराइल से भी कमजोर तर हो जा रहे हैं। क्यों? हमें पता ही नहीं है, हम फिरके बन बन के कितने कमजोर हो गए हैं। सिर्फ वो समझते हैं, जो फिरका बने ना, वो समझते हैं भाई हम तो सबसे आला फिरके हैं, हम तो ये है, हम तो वो है। वो कहते हैं वहाबी, हम सबसे आला फिरके हैं क्योंकि हम अल्लाह के ज्यादा करीब हैं। तो दूसरे कहते हैं हमारा ज्यादा है कि वो रफा यदैन को, और वो नमाज कैसे पढ़नी है, और वो बिस्मिल्लाह कैसे कहनी है, आमीन ऊंची कहनी है कि नीचे कहनी है। वो इन चीजों से बाहर ही नहीं निकलने देते कौम को, अपनी कौम के फिरकों को इन चीजों से बाहर निकलने नहीं देते। बल्कि एक फिरका अगर उठ के कहता है भाई ये बात सही नहीं है, ये छोड़ो, जो चीजें ये करेगा ठीक है, जो नहीं करेगा उसे भी छोड़ो, असल चीज कुरान के तले आ जाओ और अपने रसूल नबी करीम सल्लम की जिंदगी के नीचे आ जाओ, जिस तरह उनकी सुनते उस तरह चलो। तो हुकूमत क्या करती है? उस बंदे को ही मरवा देती है खुद, और कहना कि उस फिरके ने मारा है, और वो दुश्मनियां और फैल जाती हैं। तो इसलिए ये ऐसी हुकूमतें हैं, और आज तक ये हो रहा है, यही कुछ हो रहा है। अल्लाह तबारक तआला कहते हैं कि उन्होंने फिर इसलिए ये सब कुछ किया कि एक तो ग्रोह बना दिए, दूसरा यस्तज़इफ़ून, उनकी एक जो ग्रोह था यानी बनी इसराइल, उसको तो बहुत ही कमजोर कर दिया। और मिनहुम युज़ब्बिहु अबनाहुम, उनके बेटों को वो कत्ल कर देते और बेटियों को जिंदा रखते। अब ये देखें आप कि जब फिरौन को किसी ने फिर बताया, अपनी हुकूमत के बंदों ने, वो भी मैं सोचती हूँ कि फौजियों ने इसलिए कहा होगा कि भाई ये काम सारे हमें करने पड़ जाएंगे, क्योंकि जितने आप अपनी फौज को सहूलतें देते जाओ ना खास खास बंदों को, तो वो उतने ही उनको सुस्ती और वो आदतें पड़ जाती हैं ऐशो इशरत की। वो कहती हैं अगर ये गुलाम गुलूम ना हुए तो ये काम तो हमें बादशाह कहेगा करो तो हमें करने पड़ जाएंगे। उन्होंने किसी ने मशवरा दिया होगा फिर कि भाई सारे ना कत्ल करो तो फिर हमारा काम करेगा। उन्होंने कहा चलो फिर एक दिन 1 साल कत्ल कर लो और 1 साल छोड़ दो। जिस साल कत्ल नहीं हो रहे थे उस साल तो पैदा हुए थे हारून अलैहिस्सलाम, इनके भाई, और जिस साल कत्ल हो रहे थे अल्लाह ने कहा इस साल ही पैदा करूंगा मूसा अलैहिस्सलाम को, और उस साल ही किया जब कत्ल हो रहे थे। और दाइयां जो थी इनके इलाकों की, उनको कह दिया गया था कि जिस जिस घर में तुम जाओ कि तुम्हें बुलाती हैं औरतें बच्चा पैदा करने के लिए, तो जिसके लड़का हो उसी वक्त ही मार देना। अब अल्लाह तबारक तआला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ थी उनके दिल में ये डाल दिया कि किसी दाई को भी नहीं बनाना। उन्होंने बच्चा पैदा कर लिया, दिल में ये डाल दिया कि इस बच्चे को जब जब ये हालात हों तो संदूक में बंद करके तो इधर डाल दिया करो पीछे नहर में, वो जो नहर दरिया के साथ लगती है और वहां महल है, ठीक है ना, वहां से वो गुजरती थी। उनके दिल में ये बात डाली, वो जब भी फौज कोई एकदम छापा मारने आती थी ना तो वो बच्चे को संदूक में बंद करके, या कहते हैं संदूक था या फिर एक रस्सी का या पता नहीं किस चीज का बुना हुआ एक टोकरा था, उसके ऊपर शीट रख के वो बच्चे को ढक के वहां रख देती थी ताकि पता ना चले पानी में। तो और ये भी मैं आपको बताऊं कि मैंने कुछ तफसीरों में ये भी पढ़ा है, मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं कि जो फरौन की बीवी थी ना आसिया, वो बनी इसराइल में से थी, वो पीछे से ना उसकी नस्लें भी बनी इसराइल से थी। और ये मूसा अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी वो दूर की ये रिश्तेदार थी,